Hi students, in our last lecture we have seen our point specific heat capacity. In that we have seen there are two types of specific heat capacities. First is principal specific heat capacity and second is molar specific heat capacity. What is meant by the specific heat capacity? Amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance through 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called as the specific heat capacity. Okay. Then its formula is C equal to Q upon M into delta theta. Okay. If for gases there are two types of specific heat capacities, which are specific heat capacity at constant pressure and at constant volume. Then there are two types, principal and molar specific heat. In that principal specific heat is having two types, principal specific heat at constant pressure and principal specific heat at constant volume. For representing principal specific heat, we use the symbol small c or S. Principal specific heat at constant pressure is represented by symbol small cp, and Cv, that is small cv, it indicates principal specific heat at constant volume. Instead of small cp and small cv, you can use Sp and Sv also. Okay. What are the principal specific heat capacities? For gases, amount of heat required to raise the temperature of unit mass of gas at constant pressure and at constant volume. Okay. Then we have seen molar specific heat capacities. There are two types. First is at constant pressure and second is at constant volume. To represent molar specific heat capacity, we use the symbol capital C. Capital Cp indicates molar specific heat at constant pressure and capital Cv indicates molar specific heat at constant volume. Okay. Amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant pressure and volume are called as the molar specific heat at constant pressure and volume. Okay. Then we have seen the relation between principal specific heat and molar specific heat. Okay. What is the relation? Principal specific heat into molar mass is equal to molar specific heat. That is capital C is equal to m naught into small c. That is capital Cp equal to m naught into small cp. Capital Cv equal to m naught into small cv. Okay. Next point we have studied, that is Mayer's relation. Mayer's relation is capital Cp minus capital Cv is equal to capital R. Cp minus Cv is equal to R. Here Cp and Cv are molar specific heat at constant pressure and volume, and R is the universal gas constant. If energy, that is amount of heat energy supplied and work done, both are in the same unit, then this relation is used as it is Cp minus Cv is equal to R. But if the heat energy is in the form of calorie and work done is in the form of joule, then there is small change in the formula, which is Cp minus Cv is equal to R upon capital J, where J is the mechanical equivalent of heat. Then in the form of principal specific heat capacities, this relation can be written as Sp minus Sv is equal to R upon m naught J. Okay, where m naught is the molar mass. Then now in today's lecture we are going to discuss specific heat capacities for monoatomic gases,
diatomic gases and polyatomic gases. Okay, consider first there is the which type of gas? Monoatomic gas. The gases in which molecule contain only one atom, these gases are called as the monoatomic gases. In monoatomic gases there are 3 translational degrees of freedom. There are 3 translational degrees of freedom, and there are rotational degrees and vibrational degrees are absent. Okay, for monoatomic gases only translational degrees of freedom are present, and rotational degrees of freedom and vibrational degrees of freedom are absent for monoatomic gases. Then we know that there are 3 translational degrees of freedom. ओके, ट्रान्सलेशनलच्या किती डिग्री ऑफ फ्रीडम असतात? 3 असतात, बरोबर. आणि मोनोॲटॉमिक गॅसेसमध्ये कोणत्या डिग्रीज फक्त प्रेझेंट आहेत? ट्रान्सलेशनल डिग्रीज प्रेझेंट आहेत. रोटेशनल आणि व्हायब्रेशनल डिग्रीज मोनोॲटॉमिक गॅसेसमध्ये ॲब्सेंट असतात. त्यामुळं कोणत्या प्रेझेंट आहेत? फक्त ट्रान्सलेशनल. आणि आपल्याला माहिती आहे की ट्रान्सलेशनल डिग्रीजची संख्या किती असते? 3 असते, बरोबर. आणि आता हे पण आठवा की ट्रान्सलेशनलच्या एका डिग्रीची व्हॅल्यू किती असते? 1/2 kBT. रोटेशनलच्या एका डिग्रीची व्हॅल्यू किती असते? 1/2 kBT. आणि व्हायब्रेशनलच्या एका डिग्रीची व्हॅल्यू किती असते? तर 1 kBT. ओके, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जिथे आपण बघितलं तिथे मी तुम्हाला हे सांगितलेलं होतं की हे लक्षात ठेवा, त्याचा यूज आपल्याला इथे करायचा आहे. आता बघा, हा जो पॉइंट आहे स्पेसिफिक हीट कपॅसिटी फॉर मोनोॲटॉमिक, डायॲटॉमिक, पॉलीॲटॉमिक गॅसेस, हा पॉइंट तुमच्या थेरीमधून यावर्षी स्किप केलेला नाही. म्हणजे हा पॉइंट तुम्हाला थेरीमध्ये आहे, स्टडी करायचा आहे, बरोबर. पण या पॉइंटमध्ये ज्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडमचा कन्सेप्ट आपण यूज करणार आहे तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हा पॉइंट तुमच्या सिलेबसमधून स्किप केला आहे. मग मला सांगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हा पॉइंट जर समजला नाही तुम्हाला, तुम्ही जर तो केलाच नाही, सिलेबसमध्ये नाही आहे म्हणून, तर इथं मी हे जे सांगते हे समजणार आहे का तुम्हाला? नाही. त्यासाठी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हा जो पॉइंट आहे, लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी, हे जे पॉइंट आहेत जरी ते सिलेबसमध्ये नसतील तरी पण त्या कन्सेप्ट आपल्याला क्लिअर असल्या पाहिजेत, तरच तुम्हाला इथे हा पॉइंट समजणार आहे. ओके, बघा, मोनोॲटॉमिक गॅसेससाठी किती डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहेत सांगितलं मी? ट्रान्सलेशनलच्या 3 डिग्रीज आहेत. रोटेशनलची डिग्री प्रेझेंट नाही, व्हायब्रेशनलची डिग्री प्रेझेंट नाही. आता मला सांगा, ट्रान्सलेशनलच्या एका डिग्रीची व्हॅल्यू किती असते? 1/2 kBT. मग आता इथं आपल्याकडे ट्रान्सलेशनलच्या किती डिग्रीज आहेत? 3 आहेत. एका डिग्रीची व्हॅल्यू किती आहे? 1/2 kBT. मग 3 डिग्रीची व्हॅल्यू किती झाली? 3 × 1/2 kBT, बरोबर. मग आता ही काय असेल? तर एनर्जी असेल ना, बरोबर की नाही? एनर्जी काय असेल बघा? 3 × 1/2 kB × T. म्हणजे एनर्जी किती आली? 3/2 kB × T. आता ही जी एनर्जी आपल्याला इथे मिळाली E = 3/2 kBT, ही एनर्जी कुठली एनर्जी आहे? कायनेटिक एनर्जी ऑफ गॅस पर मोलिक्यूल, बरोबर का? कायनेटिक एनर्जी ऑफ गॅस पर मोलिक्यूल किती आहे? 3/2 kBT. ओके, हे समजलं का? बघा, ट्रान्सलेशनलच्या 3 डिग्रीज आहेत. मग एका मोलिक्यूलकडे एनर्जी किती आहे? तर E = 3 × ट्रान्सलेशनलच्या एका डिग्रीची व्हॅल्यू 1/2 kBT. मग आपल्याला एका मोलिक्यूलची एनर्जी किती मिळाली? तर 3/2 kBT एवढी मिळाली. आता आपल्याला बघायचं काय आहे बघा, तर कायनेटिक एनर्जी पर मोल किती असेल? नाऊ कायनेटिक एनर्जी पर मोल काय फाइंड आउट करायचं आहे? कायनेटिक एनर्जी पर मोल फाइंड आउट करायची. कायनेटिक एनर्जी पर मोल कशी काढायची? तर E = 3/2 × Na × kB × T. म्हणजे आपण काय केलं? कायनेटिक एनर्जी पर मोल काढण्यासाठी पर मोलिक्यूल एनर्जी किती आहे ती घेतली आणि त्याला
एका मोलमध्ये किती मोलिक्युल्स आहेत तर Na त्यानं मल्टिप्लाय केलं. हे समजलं? काय केलं आपण? कायनेटिक एनर्जी पर मोल काढायची आहे. आपल्याला एका मोलिक्युलची कायनेटिक एनर्जी माहिती आहे. एका मोलिक्युलची कायनेटिक एनर्जी माहिती आहे, तर एका मोलची एनर्जी किती? तर एका मोलिक्युलच्या एनर्जीला एका मोलमध्ये किती मोलिक्युल्स आहेत त्या नंबरनी मल्टिप्लाय करायचं. बरोबर? मग एका मोलिक्युलची एनर्जी आहे 3/2 kBt आणि इनटू एका मोलमध्ये किती मोलिक्युल्स असतात तर Na म्हणजे काय? ॲव्होगॅड्रोज नंबर. मग काय येणार? 3/2 kBt आणि इनटू Na. मग आता Na म्हणजे काय आहे? ॲव्होगॅड्रोज नंबर आहे, जो काय इंडिकेट करतो? नंबर ऑफ मोलिक्युल्स इन 1 मोल ऑफ गॅस. आलं लक्षात? मग 3/2 Na इंटू Kb इंटू T. आता Na इंटू Kb म्हणजेच काय असतं तर कॅपिटल R. बरोबर? म्हणजे कायनेटिक एनर्जी पर मोल व्हॅल्यू काय मिळते बघा आपल्याला? 3/2 RT. ओके? Na इंटू Kb म्हणजे काय असतं? कॅपिटल R. मग 3/2 RT ही आपल्याला काय मिळते? कायनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द गॅस. आता आपल्याला पुढे बघायचं आहे की मला सांगा DEचा काल एक आपण फॉर्म्युला बघितला होता, CVDT असा फॉर्म्युला होता बघा. DE इज इक्वल टू काय होतं? CV इंटू DT. सगळ्यांनी याच्या आधीच्या लेक्चरमध्ये जे आपण पॉईंट बघितले होते, कोणतं मेयर्स रिलेशन बघितलेलं होतं, त्या मेयर्स रिलेशनमध्ये हा फॉर्म्युला आहे बघा. DQ1 इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू फॉर्म्युला होता CV इंटू DT. कोणासाठी घेतो? फॉर 1 मोल ऑफ गॅस. बरोबर? आणि इथे कॉन्स्टंट काय ठेवलेलं आहे तर व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट ठेवलेला आहे. म्हणजे DE इज इक्वल टू CVDT आहे. तर CV कसा काढायचा तर DE अपॉन काय करायचं? DT. DE अपॉन DT केलं की काय मिळेल आपल्याला? CV मिळेल. म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे तर तुमच्याकडे Eचा फॉर्म्युला आहे. E इज इक्वल टू किती आहे? 3/2 RT आहे. मग तुम्हाला करायचं आहे काय इथे? Eचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. म्हणजेच तुम्हाला काय करायचं इथे बघा, D अपॉन DT ऑफ 3/2 RT करायचं आहे. D अपॉन DT ऑफ 3/2 RT. म्हणजेच CV इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं कोणाचं? 3/2 RTचं आणि विथ रिस्पेक्ट टू T. मग मला सांगा डेरिव्हेटिव्ह काय असेल तर CV इज इक्वल टू काय येईल? 3/2 R येईल. 3/2 आणि R या दोन्ही व्हॅल्यू कशा आहेत? कॉन्स्टंट आहेत. आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ T विथ रिस्पेक्ट टू T फॉर्म्युला काय व्हॅल्यू किती असणार सांगा मला? 1 ना. एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू dx तुम्ही काढायला गेला d/dx ऑफ x. ॲन्सर किती असतं? 1 असतं ना. मग सेम तसंच D अपॉन DT ऑफ T ॲन्सर किती येणार? 1. म्हणजे 3/2 R इंटू 1 असं ॲन्सर असेल CVचं. म्हणजे CV इज इक्वल टू आपल्याला काय मिळतो? 3/2 R. ओके? CV इज इक्वल टू किती आहे? 3/2 R आहे. आता आपल्याकडे काल आपण मेयर्स रिलेशन बघितलेलं होतं. CP मायनस CV इज इक्वल टू R. बरोबर? CP मायनस CV इज इक्वल टू R असा फॉर्म्युला होता. मग याच्यामध्ये CP कसा काढायचा तर CV प्लस R करायचा. CV किती आहे बघा? 3/2 R प्लस R करा. ॲन्सर किती येईल? 3/2 R प्लस R दॅट इज 5/2 R. म्हणजे CP फॉर्म्युला काय मिळतो बघा CPचा? 5/2 R. म्हणजेच मोनो ॲटॉमिक गॅसेससाठी CV किती आहे? 3/2 R आहे. CP किती आहे? 5/2 R आहे. म्हणजेच मोलार स्पेसिफिक हीट कपॅसिटी ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम ही किती आहे? 3/2 R. आणि मोलार स्पेसिफिक हीट कपॅसिटी ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर किती आहे तर 5/2 R. ओके? आता या आपल्याला स्पेसिफिक हीट कपॅसिटी मिळाल्या मोलार आणि मोलार स्पेसिफिक हीट कपॅसिटी ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड व्हॉल्यूम. आता गॅमा काढायचा असेल, गॅमा इज द रेशो ऑफ CP अँड CV. गॅमा हा कॉन्स्टंट आहे आणि तो कसा काढायचा? CP अपॉन CV करायचं. CP किती आहे बघा? CP 5/2 R आणि CV किती आहे? 3/2 R. मग आता 5/2 R अपॉन 3/2 R करा.
आन्सर किती मिळतं 5/3. मग आता गॅमाची व्हॅल्यू मोनो ॲटॉमिक गॅसेससाठी किती मिळाली बघा आपल्याला 5/3. सिक्वेन्स सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. आपण काय काय केलं. मोनो ॲटॉमिक गॅसेससाठी पहिल्यांदा किती डिग्रीज आहेत हे पहिल्यांदा फाइंड आउट करायचं. ट्रान्सलेशनलच्या 3 डिग्रीज. ट्रान्सलेशनल मोशनमध्ये एका डिग्रीची व्हॅल्यू किती 1/2 kBt. मग अशा किती डिग्रीज आहेत 3 आहेत. म्हणजे एका मोलिक्यूलची एनर्जी किती झाली 3 × 1/2 kBt म्हणजेच किती 3/2 kBt. बरोबर. मग आता ही जी एनर्जी आहे ही एका मोलिक्यूलची म्हणजे पर मोलिक्यूल मिळाली. मग आता कायनेटिक एनर्जी पर मोल कशी काढायची तर या व्हॅल्यूला Na मल्टिप्लाय करायचं. मग काय येईल पुढे तर E = Na × kB 3/2 × Na × kB × T. Na kB म्हणजेच काय R दॅट इज युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट. त्यामुळं आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली कायनेटिक एनर्जी पर मोल इज 3/2 RT. आता आपल्याला डेरिवेशन माहिती आहे की DE = CVdt. मग CV कसा काढायचा तर DE/dt करायचं. मग काय येईल बघा D/dt ऑफ 3/2 RT. 3/2 R कॉन्स्टंट काढला. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर किती असणार आहे 1 असणार आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ T विथ रिस्पेक्ट टू T व्हॅल्यू किती 1 असेल. त्यामुळे CV = किती असणार 3/2 R. By using the Mayer's relation Cp - Cv = R. So Cp = Cv + R. आन्सर किती मिळाला आपल्याला 5/2 R. त्यानंतर गॅमा हा एक कॉन्स्टंट आहे. त्याची व्हॅल्यू कशी काढायची Cp/Cv करायचं. Cp/Cv करा 5/2 R / 3/2 R. आन्सर किती मिळेल 5/3. So the value of gamma it is the ratio of specific heat capacity at constant pressure and at constant volume. It is equal to 5/3. आणि Cp आणि Cvच्या व्हॅल्यू लक्षात ठेवायच्या. Cv किती आहे 3/2 R आणि Cp किती आहे 5/2 R. ओके. आता आपण बघणार आहोत की डायॲटॉमिक गॅसेस जे आहेत त्या डायॲटॉमिक गॅसेससाठी स्पेसिफिक हीट कपॅसिटीज दॅट इज Cp आणि Cv याच्या व्हॅल्यूज काय असतात आणि गॅमा Cp/Cv हा रेशो आपल्याला काय मिळतो डायॲटॉमिक गॅसेससाठी आपल्याला हे बघायचं आहे. आता डायॲटॉमिक गॅसेसमध्ये 2 टाईप असतात. 2 टाईपमध्ये फर्स्ट एक टाईप आहे रिजिड मोलिक्युल्स आणि सेकंड आहे तो नॉन रिजिड. म्हणजेच डायॲटॉमिक गॅसेस म्हणजे काय पहिल्यांदा तर असे गॅसेस ज्याच्यामध्ये मोलिक्यूल कंटेन 2 ॲटम्स इज कॉल्ड ॲज द डायॲटॉमिक गॅस. आता डायॲटॉमिक गॅसेसमध्ये मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगते म्हणजे लक्षात येईल. याच्यामध्ये आपण फर्स्ट केस घेऊयात. सपोज O2 N2 H2 असे जर गॅसेस आहेत तर त्या गॅसेससाठी एक कंडिशन वेगळी असेल आणि सेकंड टाईप जो असेल त्याच्यामध्ये सपोज CO हा एक डायॲटॉमिक गॅस आहे पण त्याच्यामध्ये 2 डिफरंट ॲटम्स आहेत. एक आहे C दुसरा आहे O. याच्यामध्ये तसं नाही आहे. O2 N2 H2 म्हणजेच एका ऑक्सिजनचेच 2 आहेत इथं नायट्रोजनचे 2 आहेत हायड्रोजनचे 2 आहेत. इथं तसं नाही आहे. इथं C म्हणजे कार्बनचा एक आहे आणि O म्हणजे ऑक्सिजनचा एक आहे. मग अशा टाईपच्या असे वेगवेगळे 2 टाईप पडतील डायॲटॉमिकसाठी. एक असेल रिजिड मोलिक्युल्स दुसरा असेल नॉन रिजिड मोलिक्युल्स. ओके. फर्स्ट कोणता असेल रिजिड मोलिक्यूल आणि सेकंड कोणता असेल नॉन रिजिड मोलिक्युल्स. आता याच्यामध्ये फर्स्ट मी इथे एक्झाम्पल घेतलं आहे फॉर O2 N2 H2 म्हणजेच डायॲटॉमिक गॅसेस हॅव्हिंग रिजिड मोलिक्युल्स. तर याच्यामध्ये काय होतं बघा या गॅसेससाठी ट्रान्सलेशनल मोशनच्या किती डिग्रीज असतात तर 3 डिग्रीज असतात आणि रोटेशनलच्या 2 डिग्रीज असतात. रोटेशनलच्या 2 ट्रान्सलेशनलच्या 3 अशा टोटल यांच्याकडे किती डिग्रीज आहेत 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहेत. ओके. O2 N2 H2 या डायॲटॉमिक गॅसेससाठी काय सांगितलं ट्रान्सलेशनलच्या 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहेत. रोटेशनलच्या 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहेत. मग याच्याकडे असणारी टोटल कायनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल म्हणजे डायॲटॉमिक गॅसेस जे असे आहेत O2 N2 H2 यांच्यासाठी एका मोलिक्यूलची कायनेटिक एनर्जी ही किती असेल हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. कशी फाइंड आउट करायची तर E = ट्रान्सलेशनलच्या किती डिग्रीज आहेत 3 डिग्रीज आहेत
त्यानंतर त्याला मल्टिप्लाय कशाने कराल, ट्रान्सलेशनलच्या एका डिग्रीची व्हॅल्यू किती असते एका डिग्रीची व्हॅल्यू 1/2 KB इंटू टी असते, म्हणजे ट्रान्सलेशनलच्या 3 डिग्रीज इंटू 1/2 KBT प्लस रोटेशनलच्या डिग्रीज किती आहेत, 2 आहेत. रोटेशनल मोशनसाठी सुद्धा एका डिग्रीची व्हॅल्यू किती 1/2 KBT, म्हणजे इथं किती आलं 2 इंटू 1/2 इंटू KBT. मग आता पुढे काय येईल बघा, 3 इंटू 1/2 KBT म्हणजे आला 3/2 KBT आणि प्लस 2 इंटू 1/2 KBT म्हणजे 2/2 KBT. मग आता 3/2 KBT प्लस 2/2 KBT असं जर ॲडिशन केलीत तर आपल्याला काय मिळेल बघा, 3/2 प्लस 2/2 म्हणजे मिळेल 5/2 KB इंटू टी. दिस इज द कायनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल. नाउ वी हॅव टू फाइंड आउट कायनेटिक एनर्जी पर मोल. एका मोलिक्यूलची कायनेटिक एनर्जी ही किती आहे बघितलं आपण, 5/2 KBT आहे. मग कायनेटिक एनर्जी पर मोल कशी काढायची, तर कायनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल जी आहे तिला मल्टिप्लाय कशाने करायचं आहे, तर Na न मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल किती आहे 5/2 KBT इंटू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गॅस म्हणजे Na. मग 5/2 इंटू KB इंटू Na करा तर काय मिळेल 5/2 R आणि इंटू T. दिस इज द कायनेटिक एनर्जी पर मोल. कायनेटिक एनर्जी पर मोल किती मिळते बघा आपल्याला, E = 5/2 KBT म्हणजे पर मोलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गॅस दॅट इज Na. मग Na इंटू KB केलं की आपल्याला R मिळतं म्हणजे 5/2 RT ही काय मिळाली कायनेटिक एनर्जी पर मोल कोणाचा, डायटॉमिक गॅस. कायनेटिक एनर्जी पर मोल फाइंड आउट केल्यानंतर जसं आत्ता आपण बघितलं आपल्याला रिलेशन माहिती आहे, DE = काय असतं CV इंटू DT असतं. देअरफॉर CV = काय येणार DE/DT. मग DE/DT म्हणजेच काय असेल तर D/DT ऑफ E असेल ना, D/DT ऑफ E म्हणजेच D/DT इंटू Eचा फॉर्म्युला बघा 5/2 RT. मग 5/2 RTचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं विथ रिस्पेक्ट टू T. मग काय येईल बघा 5/2 R जो आहे तो 5/2 R बाहेर निघेल कॉन्स्टंट आणि टीचा डेरिव्हेटिव्ह 1 असेल म्हणजे CV आपल्याला किती मिळतो बघा इथे 5/2 R. म्हणजे या डायटॉमिक गॅसेससाठी ज्याच्यामध्ये रिजिड मोलिक्युल्स आहेत त्यांच्यासाठी CV किती मिळाला आपल्याला 5/2 R एवढा CV मिळालेला आहे. त्यानंतर मेयर्स रिलेशन यूज करायचं, CP - CV = R. सो CP = CV + R. सो CP = 5/2 R + R. सो CP = 7/2 R. म्हणजे इथे CP मिळाला 7/2 R, CV मिळाला 5/2 R. देन गॅमा = CP/CV that is 7/2 R divided by 5/2 R. So it will 7/5. गॅमा = 7/5. आता याच्यामध्ये नीट लक्ष द्यायचं, डायटॉमिक गॅसेसमध्ये 2 टाईप, फर्स्ट रिजिड मोलिक्यूल, सेकंड नॉन रिजिड मोलिक्यूल्स. त्याच्यामध्ये रिजिडमध्ये काय येणार O2 N2 H2 हे त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत. ट्रान्सलेशनलच्या किती डिग्रीज आहेत 3 डिग्रीज आहेत. रोटेशनलच्या किती आहेत 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहेत. मग याच्यामध्ये एका मोलिक्यूलची टोटल कायनेटिक एनर्जी किती असेल कशी फाइंड आउट करायची, तर ट्रान्सलेशनलच्या नंबर ऑफ डिग्रीज आहेत 3 इंटू ट्रान्सलेशनलच्या एका डिग्रीची व्हॅल्यू म्हणजे 3 इंटू 1/2 KBT प्लस रोटेशनलच्या डिग्रीज आहेत 2 इंटू रोटेशनलच्या एका डिग्रीची व्हॅल्यू ½ KBT म्हणजे 3 इंटू ½ KBT प्लस 2 इंटू ½ KBT. आन्सर किती येईल बघा 3/2 KBT प्लस 2/2 KBT म्हणजे किती आले 5/2 KBT. मग कायनेटिक एनर्जी एका मोलिक्यूलची किती मिळाली 5/2 KBT मिळाली. मग कायनेटिक एनर्जी पर मोल कशी काढायची, तर ही जी पर मोलिक्यूल एनर्जी आहे तिला तुम्ही मल्टिप्लाय कशाने कराल, तर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 मोल दॅट इज Na. म्हणजे 5/2 KBT इंटू Na करा, KB इंटू Na केलं तर काय मिळतं कॅपिटल R मिळतो. फॉर्म्युला मिळाला 5/2 RT. दिस इज द कायनेटिक एनर्जी ऑफ डायटॉमिक गॅसेस हॅव्हिंग रिजिड मोलिक्यूल्स पर मोल.
5/2 RT. रिलेशन आपल्याला माहिती आहे DE इज इक्वल टू CV इंटू DT. CV कसा काढायचा, DE अपॉन DT करायचं, दॅट इज ईचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं विथ रिस्पेक्ट टू T, म्हणजे 5/2 RTचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू T घेतलं तर आन्सर किती मिळालं आपल्याला, 5/2 R मिळालं. मग आता CV मिळाला 5/2 R, त्याच्यामध्ये प्लस R करा, म्हणजे 5/2 R प्लस R म्हणजे CP मिळेल. मग CP किती मिळतो तर 7/2 R. गॅमा किती मिळाला मग 7/5. CP अपॉन CV म्हणजे किती आला 7/5 आला. आता मला सांगा, याच्या आधी आपण जे मोनो ॲटॉमिक गॅसेस बघितले त्याच्यासाठी CV किती होता 3/2 R, CP किती होता 5/2 R आणि रेशो किती होता 5/3. ओके. आता या एक्झाम्पलमध्ये CV किती आला 5/2 R, CP किती आला 7/2 R आणि गॅमा किती मिळाला 7/5. आलं लक्षात सगळ्यांच्या. डायटॉमिक गॅसेसमध्ये इथे फर्स्ट केस आता आपण बघितली, कोणती आहे ती तर रिजिड मोलिक्युल्स. एक्झाम्पल्स आर O2, N2, H2 एटसेट्रा. ओके. आता आपण बघणार आहोत डायटॉमिक गॅसेसमध्ये जी सेकंड केस आहे. सेकंड केस काय सांगितली, फर्स्ट काय होती, हॅविंग रिजिड मोलिक्युल्स. एक्झाम्पल्स होते O2, H2, N2 एटसेट्रा. आता सेकंड जो टाईप आहे त्याच्यामध्ये आपण बघणार आहोत की नॉन रिजिड व्हायब्रेटिंग मोलिक्युल्स जर असतील, म्हणजेच डायटॉमिक गॅसेस आहेत पण त्याच्यामध्ये जे मोलिक्युल्स आहेत ते कसे आहेत तर नॉन रिजिड, रिजिड नाही आहेत ते, आणि कसे आहेत तर व्हायब्रेटिंग मोलिक्युल्स आहेत. याचं एक्झाम्पल आहे CO. ओके. आता याच्यामध्ये ट्रान्सलेशनलच्या डिग्रीज किती आहेत बघा. ट्रान्सलेशनलसाठी डिग्रीज आहेत 3. त्यानंतर रोटेशनलच्या डिग्रीज आहेत 2. रोटेशनलच्या 2 डिग्रीज आहेत आणि व्हायब्रेशनलची 1 डिग्री आहे. व्हायब्रेशनल याची 1 डिग्री आहे. आता लक्षात ठेवा, मोनो ॲटॉमिकसाठी ट्रान्सलेशनलच्या डिग्रीज किती होत्या 3 होत्या. डाय ॲटॉमिक रिजिडसाठी ट्रान्सलेशनलच्या 3 प्लस रोटेशनलच्या 2 होत्या, बरोबर. आणि आत्ता जे आपण बघतोय ते आहेत कसले, डायॲटॉमिक गॅसेस पण नॉन रिजिड मोलिक्युल्स आहेत आणि याच्यामध्ये ट्रान्सलेशनलच्या 3 आहेत, रोटेशनलच्या 2 आहेत आणि व्हायब्रेशनल मोशनची 1 डिग्री आहे. ओके. मग आता 3, 2, 1 अशा डिग्रीज किती आहेत त्याच्यामध्ये 6 डिग्रीज आहेत. मग आता पहिल्यांदा आपण बघूयात की याच्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल किती येते. कायनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल किती असेल बघा. E इज इक्वल टू, कशी फाइंड आउट करायचे सांगितले तुम्हाला. ट्रान्सलेशनलच्या डिग्रीज किती आहेत बघा 3 आहेत, इंटू एका डिग्रीची व्हॅल्यू किती असते ट्रान्सलेशनलच्या 1/2 kBT, म्हणजे 3 इंटू 1/2 kBT केलं की आपल्याला ट्रान्सलेशनल एनर्जी मिळाली. प्लस रोटेशनल एनर्जी काढायची, किती डिग्रीज आहेत 2 डिग्रीज आहेत. एका डिग्रीची व्हॅल्यू असते 1/2 kBT, म्हणजे काय मिळालं तर 2 इंटू 1/2 kBT. प्लस व्हायब्रेशनलसाठी 1 डिग्री आहे. आता इथं महत्त्वाचं, ट्रान्सलेशनलच्या एका डिग्रीची व्हॅल्यू 1/2 kBT असते, रोटेशनलच्या एका डिग्रीची व्हॅल्यू 1/2 kBT असते आणि व्हायब्रेशनलच्या एका डिग्रीची व्हॅल्यू ही 1 kBT असते, बरोबर. मग इथं व्हायब्रेशनलची डिग्री किती आहे 1 आहे ना, म्हणजे 1 इंटू काय करायचं kBT, म्हणजे व्हायब्रेशनलची 1 डिग्री, एका डिग्रीची व्हॅल्यू kBT. मग काय आलं 3 इंटू हाफ kBT प्लस 2 इंटू हाफ kBT प्लस 1 इंटू kBT. मग आता याची जर ॲडिशन केली तर आपल्याला किती मिळेल बघा. देअरफॉर E इक्वल टू 3/2 kBT प्लस 2/2 kBT प्लस kBT, बरोबर आहे का बघा. 3/2 kBT प्लस 2/2 kBT, 3/2 kBT प्लस 2/2 kBT प्लस kBT. मग किती येतात बघा हे 3/2 प्लस 2/2 हे किती झाले 5/2, 5/2 प्लस 1 म्हणजे किती झाले 7/2 kBT. म्हणजे इथं कायनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल व्हॅल्यू किती मिळाली 7/2 kBT मिळाली. आता फाइंड आउट काय करायचं आहे, कायनेटिक एनर्जी पर मोल किती आहे. कायनेटिक एनर्जी पर मोल कशी काढायची सांगितलं तर E इक्वल टू 7/2 kBT आणि इंटू काय करायचं Na. ओके. पुढं काय येईल मग 7/2
KB इंटू NA दॅट इज R 7/2 RT म्हणजे E इक्वल टू किती मिळाले 7/2 RT. ही काय आहे कायनेटिक एनर्जी पर मोल आहे किती आहे 7/2 RT. नाउ we have formula dE is equal to CV into dt. So CV is equal to dE upon dt which is equal to d upon dt of E that is 7/2 RT. याच्यामध्ये डेरिव्हेटिव्ह घ्या कोणाचं 7/RTचं विथ रिस्पेक्ट टू टी. आन्सर किती येईल बघा 7/2 R म्हणजे CV किती मिळाला आपल्याला 7/2 R मिळाला. CV 7/2 R आहे. बाय युझिंग द मेयर्स रिलेशन CP मायनस CV इज इक्वल टू R. CP इज इक्वल टू CV प्लस R. CV आहे 7/2 R प्लस R करा किती मिळाले 9/2 R. So CP is equal to 9/2 R. Then gamma is equal to CP upon CV which is equal to 9/2 R divided by 7/2 R. Therefore gamma is equal to 9/7. ओके. आता याच्यामध्ये जर डायटॉमिक गॅसेस आहेत आणि मॉलिक्युल्स कसे आहेत नॉन रिजिड व्हायब्रेटिंग मॉलिक्युल्स आहेत. लक्षात काय ठेवायचं डिग्रीज किती आहेत ट्रान्सलेशनलच्या किती 3 आहेत रोटेशनलच्या 2 आहेत व्हायब्रेशनलची 1 आहे. टोटल एनर्जी काढायची एका मॉलिक्युलची किती 3 इंटू हाफ KBT प्लस 2 इंटू हाफ KBT प्लस व्हायब्रेशनलची 1 आहे आणि एका डिग्रीची व्हॅल्यू KBT आहे 1 इंटू KBT. टोटल करा टोटल आपल्याला किती मिळते तर 7/2 KBT मिळते. म्हणजे एका मॉलिक्युलची कायनेटिक एनर्जी ही किती मिळाली आपल्याला 7/2 KBT मिळाली. कायनेटिक एनर्जी पर मोल फाइंड आउट करायची म्हणजे पर मॉलिक्युलला इंटू NA करायचं म्हणजे 7/2 KBT इंटू NA करा. आन्सर काय मिळेल KB इंटू NA म्हणजे R मिळेल 7/2 RT. ओके. मग कायनेटिक एनर्जी पर मोल 7/2 RT असेल आणि त्यानंतर CV काढायचं. CV कसं फाइंड आउट करायचं DE अपॉन DT करायचं. ही जी एनर्जी आहे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्या विथ रिस्पेक्ट टू टी. आन्सर काय मिळेल 7/2 R मिळेल. मग CV इज इक्वल टू जर 7/2 R असेल तर CP कसा काढायचा 7/2 R प्लस R म्हणजे किती मिळेल 9/2 R. CP 9/2 आहे CV 7/2 R आहे. मग पुढे काय काढायचं आहे गॅमा. गॅमा कसा फाइंड आउट कराल CP अपॉन CV. CP म्हणजे 9/2 R CV आहे 7/2 R आणि गॅमा किती मिळतो मग 9/7. आता हे जे आपण आता बघितलं हे कुणासाठी बघितलं तर डायॲटॉमिकची सेकंड केस बघितली. याच्यामध्ये कोणती सेकंड केस होती नॉन रिजिड व्हायब्रेटिंग मॉलिक्युल्स असतील तर CP आणि CVच्या व्हॅल्यूज काय असतील. आता बघा मोनो ॲटॉमिक गॅसेस झाले त्याच्यामध्ये गॅमाचा रेशो आपल्याला मिळाला होता किती बघा 5/3. त्यानंतर डायॲटॉमिक रिजिडसाठी हा रेशो किती मिळतो 7/5 आणि डायॲटॉमिक नॉन रिजिडसाठी हा रेशो किती मिळतो 9/7. ओके. आता थर्ड टाईप याच्यामध्ये आपल्याला बघायचा आहे तो म्हणजे आहे पॉलीॲटॉमिक गॅसेस. थर्ड टाईप कोणता आहे तर पॉलीॲटॉमिक गॅसेस. पॉलीॲटॉमिक गॅसेस म्हणजे काय सांगा मला तर ज्या गॅसेसमध्ये molecule contains more than 2 atoms. The gases in which molecule contains more than 2 atoms are called as the polyatomic gases. आता polyatomic gases मध्ये ट्रान्सलेशनल याचं एक्झाम्पल बघा NH3 हे याचं एक्झाम्पल असेल. एक्झाम्पल आहे NH3. आता याच्यामध्ये हायड्रोजनचे किती ॲटम आहेत 3 नायट्रोजनचा 1 आहे असे टोटल किती झाले 4 ॲटम झाले म्हणजे 2 पेक्षा जास्त झाले म्हणून याला काय म्हणायचं पॉलीॲटॉमिक गॅस. पॉलीॲटॉमिक गॅसेस म्हणजे काय द गॅसेस विच कंटेन द गॅसेस इन विच मॉलिक्यूल कंटेन काय सांगितलं मी मोर दॅन 2 ॲटम्स इज कॉल्ड ॲज द पॉलीॲटॉमिक गॅस. पॉलीॲटॉमिक गॅसेससाठी ट्रान्सलेशनलच्या 3 डिग्रीज असतात. ट्रान्सलेशनलच्या किती डिग्रीज सांगितल्या मी 3. त्यानंतर रोटेशनलच्या 3 डिग्रीज असतात आणि व्हायब्रेशनलच्या F नंबर ऑफ असतात. F म्हणजे माहिती नाही किती आहेत.
ओके. आता ट्रान्सलेशनलच्या किती आहेत? 3 आहेत. रोटेशनलच्या आपण आत्तापर्यंत काय बघितलं की रोटेशनलच्या किती डिग्री असतात? 2 असतात, बरोबर. पण या पॉलीॲटॉमिक गॅसेससाठी एक्सेप्शन कसं असेल बघा, रोटेशनल मोशन जे होणार त्या ॲटम्सचं हे अलॉंग एनी ॲक्सिस होऊ शकतं 3 डायरेक्शनमध्ये. म्हणजे अलॉंग एक्स ॲक्सिस असेल किंवा अलॉंग वाय ॲक्सिस आणि अलॉंग झेड ॲक्सिस. अशा प्रकारे पॉलीॲटॉमिक गॅसेस जे आहेत त्याचे, आता तुम्ही डायॲटॉमिक ज्या वेळेस घेता त्यावेळेस त्याचं रोटेशन एखाद्या प्लेनमध्ये होतं. प्लेन म्हणजे किती ॲक्सिस झाले? 2 ॲक्सिस. एक तर असेल एक्स वाय प्लेन, झेड वाय झेड प्लेन किंवा एक्स झेड प्लेन. ओके. कोणासाठी? डायॲटॉमिकसाठी. डायॲटॉमिक गॅसेस जे आहेत त्यांचे मोलिक्युल्स जे आहेत ते कसे रोटेट होणार आहेत? प्लेनमध्ये रोटेट होतात, म्हणजे अबाउट 2 ॲक्सिस, बरोबर. आणि त्यामुळे त्यांच्याकडे रोटेशनलच्या 2 डिग्रीज असतात. पण पॉलीॲटॉमिक गॅसेस जे आहेत ते एनी डायरेक्शनमध्ये रोटेट होत असणार आहेत. म्हणजेच काय? अलॉंग एक्स वाय झेड या तिन्ही ॲक्सिसवर त्याचे काय असू शकतात? रोटेशन असू शकतात. आणि त्यामुळे रोटेशनल मोशनच्या इथे किती डिग्री ऑफ फ्रीडम घेतल्या जातात? 3 डिग्रीज घेतल्या जातात. ट्रान्सलेशनलच्या 3 अलॉंग एक्स वाय झेड ॲक्सिस, रोटेशनलच्या 3 अलॉंग एक्स वाय झेड ॲक्सिस आणि व्हायब्रेशनल मोशन जे आहे त्याच्या एफ नंबर ऑफ घेतल्या आहेत. ओके. एफ हा नंबर कितीही असेल तर तो अननोन आहे आपल्यासाठी. ओके. मग आता याच्यासाठी पॉलीॲटॉमिक गॅसेस जे आहेत त्याचे गॅसेस भरपूर आहेत, वेगवेगळे डिफरंट एक्झाम्पल्स. प्रत्येक गॅससाठी व्हायब्रेशनल डिग्रीज ज्या आहेत त्यांची संख्या जी आहे ती कशी असेल? डिफरंट असेल. ओके. मग आपल्याला एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला क्रिएट करायचा इथे. पहिल्यांदा कायनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल फाइंड आउट करूयात. कायनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल. कायनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल E इक्वल टू सिंपल 3 इंटू काय करायचं? 1/2 KBT प्लस 3 इंटू रोटेशनलच्या आता किती आहेत? 3 आहेत, मग त्यामुळे 3 इंटू 1/2 KBT आणि प्लस एफ नंबर ऑफ व्हायब्रेशनल. आणि व्हायब्रेशनलच्या एका डिग्रीची व्हॅल्यू किती आहे? KBT आहे. 3 इंटू हाफ KBT प्लस 3 इंटू हाफ KBT प्लस एफ इंटू KBT. मग किती येईल बघा? 3/2 KBT प्लस 3/2 KBT आणि प्लस एफ KBT, बरोबर. या सगळ्यातून KBT कॉमन काढा. देअरफॉर E इक्वल टू काय येईल बघा? KBT जर कॉमन काढला तर 3/2 प्लस 3/2 प्लस एफ असं येईल फॉर्म्युला. 3/2 प्लस 3/2 प्लस एफ. देअरफॉर E इज इक्वल टू KBT इंटू ब्रॅकेट 3/2 प्लस 3/2 दॅट इज 6/2. 6/2 म्हणजे किती आले? इथं 3 आले आणि प्लस किती मिळाले? एफ. देअरफॉर E इक्वल टू 3 प्लस एफ इंटू KBT. दिस इज द कायनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल. एका मोलिक्यूलची कायनेटिक एनर्जी किती झाली? 3 प्लस एफ इंटू KBT. मग कायनेटिक एनर्जी पर मोल कशी फाइंड आउट करायची? कायनेटिक एनर्जी पर मोल E इक्वल टू 3 प्लस एफ इंटू KBT आणि इंटू काय करायचं? Na करायचं. मग फॉर्म्युला काय येईल बघा? 3 प्लस एफ KB इंटू Na RT. दॅट इज कायनेटिक एनर्जी पर मोल इज E इक्वल टू 3 प्लस एफ इंटू RT. Now CV is equal to dE upon dt. That is d upon dt of 3 plus f into RT. So CV is equal to 3 plus f कॉन्स्टंट आहे आणि R कॉन्स्टंट आहे आणि टीचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी 1 आलं, त्याच्यामुळे CV किती मिळालं बघा? 3 प्लस एफ इंटू आर मिळालं आपल्याला. त्यानंतर बाय युझिंग द मेयर्स रिलेशन CP मायनस CV इज इक्वल टू R. सो CP इज इक्वल टू CV प्लस R. CV आहे 3 प्लस एफ इंटू आर प्लस आर. काय येईल बघा? 3 प्लस एफ इंटू आर म्हणजे इथं करायचं 3 इंटू आर दॅट इज 3R प्लस एफ इंटू आर दॅट इज FR प्लस आर. मग काय मिळेल? 3R प्लस आर दॅट इज 4R plus FR which is equal to 4 plus F into R. This is CP.
सी पी मिळाला आपल्याला 4 प्लस एफ इंटू आर. नाऊ गॅमा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी व्ही 4 प्लस एफ इंटू आर डिवायडेड बाय 3 प्लस एफ इंटू आर. सो वी गेट गॅमा इज इक्वल टू 4 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ. बघा पॉली ॲटॉमिक गॅसेस जे आहेत त्या गॅसेससाठी एक्झाम्पल आपण घेतलं NH3. ट्रान्सलेशनलच्या डिग्रीज किती आहेत 3 आहेत. रोटेशनलच्या किती आहेत 3 आहेत. आणि व्हायब्रेशनलच्या किती आहेत F नंबर ऑफ आहेत. मग एका मोलिक्यूलची कायनेटिक एनर्जी काढली 3 इंटू हाफ KBT प्लस 3 इंटू हाफ KBT प्लस F इंटू KBT. मग 3/2 KBT प्लस 3/2 KBT प्लस F KBT केलं. ह्यातनं KBT कॉमन काढला. ब्रॅकेटमध्ये 3/2 प्लस 3/2 प्लस F राहिला. 3/2 प्लस 3/2 म्हणजे 3 आणि प्लस F म्हणजे E इक्वल टू 3 प्लस F इंटू KBT. दिस इज द कायनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल. कायनेटिक एनर्जी पर मोल फाइंड आउट करायची असेल तर ही जी पर मोलिक्यूल आहे त्याला Na न मल्टिप्लाय करा. मग 3 प्लस F KBT इंटू Na केलं. KB इंटू Na केलं की R मिळेल. मग कायनेटिक एनर्जी पर मोल किती मिळते 3 प्लस F इंटू RT मिळते. त्यानंतर CV काढायची आहे. CV कशी काढायची DE अपॉन DT करायचं म्हणजे D अपॉन DT ऑफ E दॅट इज D अपॉन DT ऑफ 3 प्लस F इंटू RT. याच्यामध्ये 3 प्लस F इंटू R हा कॉन्स्टंट आहे. टीचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू T 1 असेल आणि CVचा फॉर्म्युला काय मिळेल 3 प्लस F इंटू R. नाऊ CP मायनस CV इज इक्वल टू R. CP कसा काढायचा CV प्लस R. CV किती आहे 3 प्लस F इंटू R आहे प्लस R करा. ह्याला ब्रॅकेट स्प्लिट केलं 3R प्लस FR प्लस R. 3R प्लस R किती आले 4R प्लस FR. R कॉमन काढला. ब्रॅकेटमध्ये 4 प्लस F राहिला. CP आहे 4 प्लस F इंटू R. आणि मग गॅमा कसा काढायचा तर CP अपॉन CV 4 प्लस F इंटू R डिवायडेड बाय 3 प्लस F इंटू R. फॉर्म्युला काय मिळेल 4 प्लस F अपॉन 3 प्लस F. म्हणजे इथं आपण आता 3 टाईपचे गॅसेस बघितले. मोनो ॲटॉमिक गॅस, डायॲटॉमिक गॅस त्याच्यामध्ये 2 टाईप आणि पॉली ॲटॉमिक गॅस. ओके जरा इथं आपण ते रिवाइज करूया. मोनो ॲटॉमिक गॅसेस जे होते मोनो ॲटॉमिक गॅसेस मोनो ॲटॉमिकसाठी बघा मोनो ॲटॉमिक गॅसेससाठी CV किती मिळाली होती 3/2 R. त्यानंतर CP किती होतं 5/2 R आणि गॅमा किती मिळतो 5/3. सेकंड केस आहे डायॲटॉमिक गॅसेस. डायॲटॉमिकमध्ये फर्स्ट टाईप होता रिजिड मोलिक्युल्स. याचं एक्झाम्पल होतं सपोज O2 N2 हे एक्झाम्पल्स आहेत. याच्यासाठी CV किती आहे 5/2 R. CP किती आहे 7/2 R आणि गॅमा किती येतो 7/5. त्यानंतर यातली जी सेकंड केस आहे नॉन रिजिड मोलिक्युल्स. नॉन रिजिडचं एक्झाम्पल होतं CO. त्याच्यासाठी CV किती आहे बघा 7/2 R. CP येते 9/2 R आणि गॅमा येतो 9/7. त्यानंतर पॉली ॲटॉमिक गॅसेस जे आहेत त्यांच्यासाठी आता आपण बघितलं CV किती आहे 3 प्लस F इंटू R. CP येते 4 प्लस F इंटू R आणि गॅमा येतो 4 प्लस F अपॉन 3 प्लस F. या एक्झाम्पलसाठी पॉली ॲटॉमिकसाठी F आपल्याला माहीत नाही. जर व्हायब्रेशनलची एकच डिग्री असेल व्हायब्रेशनलची किती डिग्री आहे 1 आहे तर हा जो गॅमा आहे तो काय येणार बघा 4 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 म्हणजे किती असणार 5/4. ओके म्हणजेच CV किती असणार 4R. CP किती असणार 5R आणि गॅमा किती असणार 5/4. आता जर इथे आपण बघितलं की Fची व्हॅल्यू सपोज 2 असेल. F किती आहे 2 आहे तर 3 प्लस 2 किती झाले 5 म्हणजे CV असेल 5R. CP असेल 6R. गॅमा किती येईल 6/5 म्हणजे 2 टाका इथे 4 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 2 6/5. अशा प्रकारे हा फॉर्म्युला येईल.
जर 3 घेतली तुम्ही व्हॅल्यू तर इथं किती येणार 3 + 4 7, इथं किती येणार 4 + 3 + 4 घेतलं किती आले 7 आले, 4 + 4 किती येणार 8 येणार. म्हणजे जर तुम्ही एफ किती घेतले 4 घेतले, एफची व्हॅल्यू 4 असेल तर इथे आले 7, इथं आलं 8, इथं आलं 8/7. ओके, म्हणजे एफची व्हॅल्यू जशी चेंज होईल तसा हे CP, CV आणि गॅमा यांच्या व्हॅल्यूज काय होत जातील चेंज होत जातील. ओके.